What do you mean by guidance? గైడెన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? When a person is in need, when a person is in need, so to show the path, you need guidance. The way that we are showing to a person, okay, it is nothing but the guidance. Okay, so in what ways, according to the schools, in what ways you require the guidance? స్కూల్స్ కి సంబంధించినంత వరకు మనం ఎలాంటి ఏరియాస్ లో గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాము? To students, mostly to students. Yes. Yes, స్టూడెంట్స్ కి స్కూల్స్ కి సంబంధించి ఎలాంటి విషయాలలో మనం గైడెన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి విషయాలు ఇవ్వచ్చు? How to start studying, like educational guidance. How to initiate, yes. How to initiate studying, like educational guidance. Vocational guidance. And the third one is the personal guidance. Okay, education paranga, vocational paranga, personal guidance అనేది మనం ఇవ్వగలుగుతాం. In the special social context, moral guidance, health guidance and social guidance are needed for a fruitful life. Okay, మన లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే నాట్ ఓన్లీ ద ఎడ్యుకేషన్, వొకేషనల్ అండ్ పర్సనల్ గైడెన్స్, యూ రిక్వైర్ ద health guidance, moral guidance. Okay, yes, 2.1. It was 2.1 ma. Now let us coming for the educational guidance. What is the need of the educational guidance? So when the students are going to take the further studies and when they are going to take the further studies కి వెళ్ళడానికి, వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి అంబిషన్ రీచ్ అవ్వడానికి, వాళ్ళ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎలాంటి స్టడీ చేయాలి, ఎలాంటి చేస్తే బాగుంటుంది, అండ్ టు విచ్ మాక్సిమం ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ దే రిక్వైర్డ్ టు అచీవ్ దేర్ గోల్ అనేది తెలుసుకోవాలి. టు మేక్ ఎ రైట్ ఎడ్యుకేషనల్ చాయిసెస్. See, for example, if the student is studying a 10th class, so after 10th, what he has to do? If you ask the students, they will tell, teacher, I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a police, I want to become a collector. Okay, all they will tell. Simply they will keep one goal, but how to reach the goal అనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు అనమాట. ఆ గోల్ ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ గోల్ ని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు. దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎలా గైడ్ చేయాలి? టు మేక్ ఎ రైట్ ఎడ్యుకేషనల్ చాయిసెస్. వాళ్ళ గోల్ ని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడానికి ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి? టు చెక్ ద వేస్టేజ్ అండ్ స్టాగ్నేషన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. సో అన్నెసెసరీగా ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం, ఏదో ఒకటి చేద్దాం, అన్నెసెసరీగా వేస్ట్ చేయడం కానీ, ఒక చోటనే దాన్ని స్టాగ్నేట్ చేయడం కానీ చేయకుండా ఉండడం కోసం, టు రియలైజ్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టు హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషనల్ adjustments, to aid the people to make a good beginning, to help people to plan intelligently and to help people to get the best of their education. వాళ్ళు తీసుకున్న చదువు, వాళ్ళు నేర్చుకున్న చదువు వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడాలి, వాళ్ళు దేనికి తీసుకుంటున్నారు, అది తీసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దానిని వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి దానిని ఎలా సద్వినియోగపరచుకోవాలి అనేది మనం గైడ్ చేయాలి. Students often encounter the difficulties in understanding what is taught in the classroom, because of which there are problems such as under the achievements and unsatisfactory involvement of academic achievements and extracurricular activities. Among the students, there are poor achievers, high achievers, creative and gifted children will be there. ఇంకా క్లాస్ లో చూస్తుంటాము, అంటే ఈరోజు నాకు 100 మార్క్స్ రావాలి, 100 మార్క్స్ రాకపోతే 100 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి నువ్వేం చెయ్యాలి, 100 మార్క్స్ నువ్వు గెయిన్ చేయడానికి నువ్వు ఎలా చదవాలి అనేది మనం నేర్పించాలి. ఎందుకంటే క్లాస్ లోని చాలా మంది హైలీ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, క్రియేటివ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అచీవర్స్, గిఫ్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో వీళ్ళందరికీ అనుకూలంగా
నువ్వు ఏ విధంగా చదవాలి, ఏ విధంగా మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలనేది మనం నేర్పించాలి. The area in which the guidance is to organize is determined and planning and appropriately to involve students in the program. So whatever the programs you are conducted and how they are planning, evaluate the strategies and implementing the students. You have to implement the and evaluating the same. Spreading the group guidance programs throughout the years and involve all the needed faculty in the program, evaluating the effectiveness of the program and organizing the and follow up. So in the educational guidance, what you have to do, you have to tell the students what is the importance of the particular thing, and to reach the particular thing, what we are supposed to do, how you have to study, how much time you are supposed to study. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే చెప్తూ రావాలన్నమాట. చెప్తూ రావాలని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ, వాళ్ళని ఆ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ గా చేస్తూ, ఫ్యాకల్టీ కూడా అందులో మెంబర్ గా ఉంటూ ప్రతి విషయానికి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. And besides the general group guidance, teacher may be design and implement the group guidance in their own class for the purpose of general improvement of the academic performances. సో పిల్లల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం, అచీవ్మెంట్స్ ని పెంచడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. Such guidance must form an integral part of instructions. In this program, teachers may have to focus on the progress of the children. So నాట్ ఓన్లీ పిల్లల్ని చదవండి చదవండి అని చెప్పడం కాదు, దానితో పాటుగా టీచర్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు చదవడానికి మన వంతు సహాయాన్ని మనం అందిస్తూ ఉండాలన్నమాట. కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై దెమ్, సజెషన్స్ ఫర్ ఓవర్కమ్ దెమ్, కామన్ మిస్టేక్స్ కమిటెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ అండ్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ సజెషన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద గైడెన్స్ హ్యాస్ టు గివ్ ఫర్ ద స్పెషల్ లెర్నర్స్. Special learners are those who stand out as a distinct set from others and the students in the class, and therefore they require special attention. See, some are gifted children and some are creative, slow learners with difficulties for learning. So what you are supposed to do? For the slow learners, we require more time for learning. And for creative, those who exhibit the creativity, such as the forming an ideas or hypothesis and show a different approach. And they have a superior intellectual potential and functional ability to achieve academically in the top of 10 to 20% of the students in the class. Whereas the gifted children ఏం చేస్తారంటే క్లాస్ లోని ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే, టీచర్స్ కొంతమంది ఒకళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు కదా, సో క్లాస్ అంతా వినేస్తుంది, నేర్చేసుకుంటున్నారు అని అనుకుంటారు. బట్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్. సో స్లో లెర్నర్స్ ఉంటారు, దాన్ని అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసి మనం చెప్పండి అనేటప్పుడు చెప్పలేకుండా పోతుంటారు. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు షో ద మార్క్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డెఫిషియన్సీ. ఫర్ దీస్ లెర్నర్స్ ఇండివిజువల్ గైడెన్స్ హ్యాస్ టు బి అరేంజ్డ్. సో క్లాస్ లో మనం ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేని పిల్లలు కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి మనం స్పెషల్ గా మనం వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ వొకేషనల్ గైడెన్స్. వాట్ డూ యు మీన్ బై వొకేషనల్ గైడెన్స్? Vocational means to earn money. Yes, to choose an occupation. Yeah. ఒక పర్టికులర్ ఆక్యుపేషన్ ని చూస్ చేసుకోవడం కోసము అండ్ దానికోసం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, వొకేషనల్ గైడెన్స్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఆర్ అసిస్టింగ్ ద ఇండివిజువల్ టు గెట్ అడిక్వెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ వర్క్ అరౌండ్ హిమ్. తను ఏ విధంగా ఎర్న్ చేయాలి, తన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ తోని ఎలా ఎర్న్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే విత్ ద గ్రోయింగ్ టెక్నికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ complexity of the life, the world of work has become too extensive and wide కదా. మనకి ఎప్పుడో జాబ్ వస్తుంది, ఎప్పుడో మనం సెటిల్ అవుతాము అనే బదులు చిన్న చిన్నగా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ నేర్చుకున్నటువంటి చిన్న చిన్న వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆచరణలో పెడతారనమాట. ఆచరణలో పెట్టి ఒక ఆక్యుపేషన్ గా వాళ్ళు తయారు చేసుకుని ఉంటారు. So it is an urgent necessity of guidance services to render the necessary information regarding all such areas and opportunities. మీకు గుర్తుందా, ఇంతకు ముందు మనకి టైప్ రైటింగ్ నేర్పించేవారు, షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్పించేవారు, టైప్ షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకున్నారు, వొకేషనల్ కోర్సెస్ అనేవారు వాటిని. అంటే మామూలు ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళడమే కాదా, ఈ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొంత ఉపాధి అనేది
కలుగ చేసేవారు అనమాట. మెయిన్ గాని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేసేవాడు, టైప్ ఇన్స్టిట్యూషన్, టైప్ నేర్పేవారు. చూసారా ఎప్పుడన్నా టైపింగ్? చూసారా? సిస్టమ్స్ వచ్చాక Yes, టైపింగ్ ma'am. చూడటం అనేది. Yes, ma'am. టైప్ ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఇళ్లలో ఉంటుంటాయి టైప్ మెషిన్స్ పాతవి. అవి ఎందుకంటే అవి అంతా వాళ్ళకి ఉపాధి అన్నమాట, జీవనోపాధి అంటుంటారు చూసారా. బుక్స్ బైండింగ్ చేయడం కానీ, టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకోవడం కానీ, షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్పించడం, ఇవన్నీ జీవనోపాధులు అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే దిస్ occasional maladjustment is another problem that is injury to the well-being of an individual and society. అంటే పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవలేని వాళ్ళు అని ఇంతకు ముందు ఒపీనియన్ ఉండేది, కానీ అది తప్పు అనమాట. చదవలేని వాళ్ళు అని కాదు, ఇదేంటి ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి ఒక క్వాలిఫికేషన్ గా యాడ్ అవుతూ ఉండేది. మీలో ఎవరైనా చేశారా టైప్? లోవర్ పాస్ మేడం. లోవర్, వెరీ గుడ్. మీ ఆల్సో? Me also, ma'am. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అంటే అలా చేయడం అది తప్పు ఏమీ కాదు, అలాంటి వొకేషనల్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవడం తప్పు ఏమీ కాదు అనేది కూడా మనము గైడ్ చేయొచ్చు పిల్లల్ని. ద స్టూడెంట్ షుడ్ గెట్ అడిక్వేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గెటింగ్ causes in their future occasions and should be helped in entering and afterwards processing in their chosen occupation. అది వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. Vocational guidance according to is that which have to made well before the school leaving stages. Indeed, with the comprehensive education potential offers a great education opportunity of a good case for an increasing important role of vocational guidance can be made. సో ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ స్టడీ అనేది చోట వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. లైన్ లో ఉండండి నన్ను. What do you mean by personal guidance? పర్సనల్ గైడెన్స్ అంటే ఏంటండి? Students face many personal problems related to themselves, their parents and family, friends and teachers. They often have memories related to home and which creates feelings and disappointment in them. చాలా మంది వ్యక్తిగతంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. If their parents are expecting too much of them, it leaves them with the feeling of incompetence and insecurity, leading the poor self-concept and self-esteem. పేరెంట్స్ ఏదో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు, కానీ మనం దాంట్లో ఒక 10% మాత్రమే సాధించి పెడుతూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు అయ్యో నేను ఇది చేయలేకపోయానే, ఇది నేను తప్పు చేశానే అనేటటువంటి ఫీలింగ్ అనమాట వాళ్ళలోని. అండ్ టు అసిస్ట్ ద ఇండివిజువల్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ హిస్ ఆర్ హిమ్సెల్ఫ్. తను ఎంతవరకు చెయ్యగలడు, తనతో ఎంతవరకు అవుతుంది, అసలు తన గురించి తను తెలుసుకోవడం అనేది నేర్పించాలి. టు అసిస్ట్ ద ఇండివిజువల్ ఇన్వాల్వింగ్ ద పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్. తనకి ఉన్నటువంటి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ తనే సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళని మనం గైడ్ చేయాలి. టు అసిస్ట్ ద ఇండివిజువల్ ఇన్ టేకింగ్ ద ఇండిపెండెంట్ డిసిషన్స్ అండ్ జడ్జిమెంట్. సో ప్రతిదానికి ఒక ప్రాబ్లం గురించి అందరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా చూసుకోవాలి. టు అసిస్ట్ ద ఇండివిజువల్ టు వ్యూ ద వరల్డ్ అండ్ ద సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ రైట్ పర్స్పెక్టివ్. టు అసిస్ట్ ద ఇండివిజువల్ ఇన్ మేకింగ్ ద సోషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్ఫ్రంటెడ్ ఇన్ ద లైఫ్ లో వచ్చేటటువంటి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేయడానికి వాళ్ళని అనుకూలంగా మనం చెప్పాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎవరైనా స్టూడెంట్ వచ్చారు అనుకోండి, టీచర్ ఇది మాకు అర్థం కావట్లేదు, సో మేము ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళము అని అనేస్తుంటారు. సరే వెళ్ళడం మానేయండి అని చెప్పడం కరెక్టా? ఆ టీచర్ చెప్పే పద్ధతిని అలవాటు చేసుకోండి అని చెప్పడం కరెక్టా? లేదా మనకు అలవాటు చేసుకోండి, అది వాళ్ళు ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు అనే దానిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి అని చెప్పడం మంచిదా? పరిశీలించండి అని చెప్పాలి మేడం, ఎందుకంటే అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పాలి. ఎస్, ఎందుకంటే ప్రతి దానిని ఇది నాకు సరిగ్గా లేదు అని వదిలేయడం కాదు కదా. అలా వదిలేసుకుంటే లైఫ్ లో ఎన్నో వదిలేసుకోవచ్చు. ఇది కాదు, ఇది నాది కాదు అని అనుకున్నప్పుడు ఎన్నో లైఫ్ లో వదిలేసుకోవచ్చు. కానీ లైఫ్ లో కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి
జరగాలి, ఉంటేనే లైఫ్ ముందుకు వెళ్తుంది. వితౌట్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ యూ కాంట్ కదా, అవునా కదా? Yes. సో అది నేర్పించాలి పిల్లలకి. అట్ ద సెకండరీ స్టేజ్ ద స్టూడెంట్స్ హావ్ మోర్ interact personal problems during the secondary stage. Adolescents students to the particular during the secondary stage, adolescent students due to the peculiar physical, emotional, social developments undergo noticeable changes in their attitude and behavior. Personal guidance at this stage should therefore focus on personal and social adjustments. స్కూల్లోని ఏంటంటే 8th అయిపోయి 7th అయిపోయి 8th వచ్చారు. నౌ వీఆర్ ద సుపీరియర్స్ ఇన్ ద స్కూల్. మాకు మేమే పెద్ద ఇది స్కూల్లోని, మేము 10th వచ్చేసాము, మేమే కింగ్స్, మాకు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. ఆ ఒక టీనేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ అనమాట, ఎమోషనల్ గా పెక్యులర్ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దేనికైనా కానీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటము, వ్యతిరేకంగా చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి, పర్సనల్ గైడెన్స్ అనేది వాళ్ళకి చాలా అవసరం అవుతుంది అన్నమాట. పర్సనల్ గైడెన్స్ అట్ టెరిటరీ స్టేజ్ aims at helping them to view the life in relation to reality. The scope of personal guidance at this stage is very wider. So ఏదైనా కానీ ఫ్రమ్ 13 to 19 ఈ ఏజ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమేటిక్ ఏజ్, ట్రాన్సిషన్ ఏజ్ అనమాట. ఇది వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరు చెప్పింది వెళ్ళు, మొనార్క్ అనమాట. ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్, వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్స్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఈరోజు? ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ అన్నప్పుడు వాడు ఫర్దర్ గా మంచి గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి, వాడి గోల్స్ వాడు రీచ్ అవ్వడానికి వాడు చేయాల్సినటువంటి, చదవాల్సినటువంటి టార్గెట్ ఏంటి, వాడు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి, వాడు ఏ విధంగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వొకేషనల్ గైడెన్స్ లోని వాడు ఉపాధి కోసము, స్వయం ఉపాధి కోసము ఎలాంటి కోర్సెస్ చేయొచ్చు, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ కోర్సెస్ కొంతమంది చూడండి, చాలా మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా బిఎడ్స్ ఎంఎడ్స్ చేసి కూడా టైపిస్టులుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సెక్రటేరియట్ లోని, దాంట్లోని, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లోని ఇంతకు ముందు. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు అది నేర్చుకోవడం తప్పుగా భావించారు అనమాట. అది వాళ్ళకి లైఫ్ లోని ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా పర్సనల్ గైడెన్స్, ఈ పర్సనల్ గైడెన్స్ అనేది పిల్లలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే తనని తాను అర్థం చేసుకోవడానికి, తన యొక్క పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని తను ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, తనకున్నటువంటి ఈగో నుంచి తను ఎలా బయటపడాలి, తనకున్నటువంటి కోపాల నుంచి, తనకున్నటువంటి యాటిట్యూడ్స్, తనకున్నటువంటి అంబిషన్స్, తనకున్న పెక్యులర్ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి తనని తాను ఎలా రక్షించుకోవాలి అనేది మనం క్షుణ్ణంగా నేర్పించాలన్నమాట పిల్లలకి. ఓకే, పర్సనల్ గైడెన్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలండి? మీరందరూ కూడా 13 to 19 కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా, ఆ టైంలో ఏం చేశారు? హలో, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మేడం? అంటే స్టడీ రిలేటెడ్ లేకుంటే ఫ్రమ్ 13 to 19 లో ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారండి ఈ ఏజ్ లోని. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా? ప్రాబ్లం ఏముండే మేడం? ఇంటి పక్కనే స్కూల్ ఉండే. ఇంటి పక్కనే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో అంటే పాలిటెక్నిక్ గురించి నాకు ట్యూషన్స్ ఏం దొరకలేవు మేడం. సో నేను చాలా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉండే. బస్లో ట్రావెలింగ్ చేయడం ఎందుకు రాబోయి ఇది అనిపిస్తుంది ఉండే ఒకసారి. అదే ప్రాబ్లం మేడం. ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకా 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 ఎవరైనా? అందరి ఫోకస్ నా వైపే ఉండాలి.
అందరూ నన్నే చూడాలి, నేను చెప్పిందే వినాలి. యా యా ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం, ఆ? కరెక్టే. నేను చెప్పిందే చెయ్యాలి. వితౌట్ మై పర్మిషన్ వై యూ టచ్ మై బుక్స్, వితౌట్ మై పర్మిషన్ వై యూ వేర్ మై డ్రెస్. నా పర్మిషన్ లేకుండా నా వస్తువులు ఎందుకు ముట్టుకున్నారు? ఎస్, ఐనెస్ ఉండే ఇది మేడం, నాది, ఐనెస్ ఉండే. ఇది నాది, ఇది నా పర్సనల్. హైడింగ్ సంథింగ్స్, అన్ని విషయాలు ఓపెన్ కాకపోవడము. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ టు బి సెలెక్టెడ్ మ్యామ్, అక్కడ కొంచెం డిఫికల్టీ. కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకునే దగ్గర డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇంకా ఇంకా భవానీ, Yes. భవానీ, Yes, ma'am. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. ఫ్యూచర్ లో అంటే మామూలు టీచర్స్ అడుగుతారు కదా, వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ అని. అది చెప్పడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా, మేడం మీరు ఎలా ఫేస్ చేశారు? చెప్పండి. అద్దం ముంగట ఎక్కువ ఉంటుండే మేడం. అంతే కదా మరి, అదే చెప్తున్నాను కదా, మనల్ని అందరూ మనల్నే చూడాలి. బ్యూటీ కాన్షియస్, ఎస్ మ్యామ్. 10 సార్లు అద్దం చూసుకుంటూ ఉంటాం. హెయిర్ స్టైల్, ఎస్ మ్యామ్, హెయిర్ స్టైల్ అద్దం ముందు నుంచి 10 సార్లు వెళ్తూ ఉంటాం. వెళ్ళిన ప్రతిసారి అద్దంలో చూసుకుంటూ ఉంటాం. ఈవెన్ బయట వెళ్తుంటే కార్ అద్దం కనిపించినా కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే సహజంగా ప్రతి ఒక్కరిలోని వచ్చేటటువంటి మార్పులు. ఆ టైంలో కొంతమంది ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్, స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గి ఇన్ఫాక్చుయేషన్ వల్ల పక్కదారులు పడుతూ ఉంటారు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కి అలవాటు పడుతూ ఉంటాం. కోపాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ టైంలో వాళ్ళని ఏ విధంగా గైడ్ చేయాలి పిల్లల్ని? మీరు గమనించినట్లయితే స్కూల్లోని మీరైనా కానీ 6th 7th వరకు ఎస్ టీచర్ అనే వాళ్ళు 8th 9th ఈ టీచర్ ఏం చెప్పిందిలే అని ఒకానొక టైంలో అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. టీచర్స్ మీద సెటైర్లు వేస్తూ ఉంటారు. 6th 7th వరకు ఎస్ టీచర్ యు ఆర్ సో స్వీట్ టీచర్ అంటే, 9th 10th కి వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మ టీచర్ ఎప్పుడు పోతుందిరా క్లాస్ నుంచి అంటారు. రైట్? అవునా కదా? అది ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ లో వచ్చేటటువంటి చేంజ్, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ చేంజ్ ని గమనించుకొని ఒక కరెక్ట్ గైడెన్స్ ద్వారా వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ ఉంటారు. ఆ టైంలో పిల్లల్ని వదిలేసామంటే లైఫ్ లో దేనికి విలువ ఇవ్వకుండా తయారైపోతుంటారు. అరే వైష్మా వాట్ హ్యాపెన్? సినిమా చూస్తున్నావా? షీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఏజ్, seeing a movie and laughing herself. yes ma'am. హలో, అంతే. అదొక లోకం, పిచ్చి లోకం. వాళ్ళలో వాళ్ళే నవ్వుకుంటుంటారు, వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు కదా. సో ఆ టైంలో పిల్లలకి ఎలాంటి గైడెన్స్ కావాలి, ఎలాంటి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఒక టీచర్ గా మనం ఇవ్వాలి, రియాలిటీ ఏంటి అన్నది చూపించాలి అక్కడ. మెయిన్ మేడం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన తెప్పియాలి మేడం పిల్లలకి. చూడనా, దాని తర్వాత పర్సనల్ గా కూడా మాట్లాడాలి మనం. పర్సనల్
పర్సనల్ లైఫ్ ఒక గురించి కూడా విషయం మాట్లాడాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే నీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడంటే వాడికి ఈ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో వాడు సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, వాడికి ఏజ్ ఆఫ్ 15 years. వాడు ఏం చేస్తాడంటే అద్దంలో చూసుకోవడము, డ్రెస్ సరి చేసుకోవడం, టక్ సరిగ్గా చేసుకోవడం, తల 10 సార్లు దూకోవడము. స్కూల్కి వచ్చాడు. స్కూల్కి వచ్చాక కూడా వాడు అవతల వ్యక్తి కనుపాపలో వాడిని చూసుకుని తయారవడానికే చూస్తాడు తప్ప టీచర్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడు. ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడినట్టే ఉంటాడు, కానీ వాడు ఏం చేస్తుంటాడు అక్కడ అవతల వ్యక్తి ఐస్ లో వాడి యొక్క ఇమేజ్ చూసుకొని వాడి హెయిర్ స్టైల్ అనేది సరి చేసుకోవడానికి చూస్తుంటాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే బుక్స్ సరిగ్గా తెచ్చుకోడు. వాడి ఫోకస్ అంతా ఎప్పుడు స్కూల్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాము, ఇదే ఉంటుంది. ఆ ఏజ్ ఉన్నటువంటి ఇదే అన్నమాట. అది ఆ ఏజ్ వస్తున్నప్పుడే కరెక్ట్ గా వాడిని అప్పటికే సబ్జెక్ట్ లోకి దింపారు అంటే సబ్జెక్ట్ లోనే వాడిని ఇది చేశారనుకోండి, అంటే వాడికి అలా చేయడానికి టైం ఇవ్వకుండా వాడికి సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఇలాంటివన్నీ జరగవన్నమాట. ఇది క్యాచ్ మై పాయింట్. అంటే బిజీ పెట్టాలి స్టూడెంట్ కి బిజీ పెట్టాలి. నేను స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండేది మేడం, నాకు మొత్తం హోంవర్క్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి పోగానే ఆ హోంవర్క్ చేయాలి కంపల్సరీ. మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ కంపల్సరీ ఇస్తుండే ఎవ్రీడే. సో ఇంటికి పోగానే 3 to 3:30-4 వరకు ఆ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసేస్తుండే. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ చదువుకునేది ఉంటుండే. సో ఆ బిజీ షెడ్యూల్లో మీకు ఏ ఆలోచనలు రావు. అది పిల్లల్ని బిజీ చేయాలి. బిజీ చేస్తూనే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కి మనం కూడా కొంత వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, మరీ అలా చదువు అన్నాం అనుకోండి, లోక జ్ఞానం ఉండదు. తెలియాలి అది కూడా. ఫ్యూచర్ లో వాడి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాడు. అందుకని కొంత ఫ్రీనెస్ ఉండాలి. ఆ ఫ్రీనెస్ లోనే వాడు చేసేది వాడికి అర్థం అవ్వాలన్నమాట. అరే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, అరే ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవాలి కదా, దీని మీద ఎక్కువ టైం పెడితే ఈ సబ్జెక్ట్ నేను మిస్ అయిపోతాను అనేటటువంటి ఒక దీనిని క్రియేట్ చేయాలి. అంతేగాని ప్రతిదానికి మనము ఇది చేయడం వల్ల మనము పిల్లల్ని స్ట్రెస్ ఇవ్వడమే అవుతుంది. అది సో ఇంట్రెస్ట్ పరంగా వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో టుడే యూ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్, వొకేషనల్ గైడెన్స్ అండ్ పర్సనల్ గైడెన్స్. ఓకే, అండ్ ఈ ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ లోని నేచర్, స్కోప్ అండ్ కరికులం చాయిసెస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ లో వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాటిని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకేనా? అర్థమైందా ఇవాళ క్లాసు? భాగ్యశ్రీ, భార్గవి, ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైందా క్లాసు? ఎస్ మ్యామ్, అర్థమైంది మ్యామ్. హరిత, హరిత, మ్యామ్ అర్థమైంది మ్యామ్. ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు? ప్రస్తుతం ఖాళీయేనా? ప్రజెంట్ ట్యూషన్స్ అటెండ్ అవుతున్నాను మ్యామ్. ఎక్కడ? FCI కాలనీ మ్యామ్. లైలా అవతల? అవును మ్యామ్. ఓకే, విచ్ క్లాస్? నౌ ఫర్ 3rd and 4th I'm taking మ్యామ్. అబ్బా, అంత దూరము అంత చిన్న పిల్లలకి? అంటే ప్రజెంట్ యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళనే కంటిన్యూ అవుతున్నాను.
ఓకే ఓకే. ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా సెర్చ్ చేయాలన్నా గానీ ఈ పాండమిక్ లో ఎవరు అంత డేర్ చేయట్లేదు మ్యామ్. Yes, yes, కొంచెం yes. భయపడుతున్నారు కూడా. ఇంటికి Yes, yes. పంపించాలన్నా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా కొంచెం ప్రాబ్లం గా ఉంది. అది ఓకే ఓకే ఓకే. ఓం ప్రకాష్ గారు ఓకే మేడం, ఫైన్. ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు? ఏం లేదు మేడం ప్రస్తుతానికి. అవునా, ఓకే. ఈ బాబు ఎలా ఉన్నాడు? ఓకే మేడం. ఓకేనా. శ్రావణి ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైందా? అర్థమైంది మ్యామ్. నీ దెబ్బ తగ్గిందా చెయ్యి దెబ్బ? తగ్గింది మ్యామ్. మళ్ళీ పడ్డావా? 1 వీక్ వరకు ఉండే మ్యామ్, తగ్గింది తర్వాత. మళ్ళీ ఇంకోసారి పడితే ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అయిపోయేది. లేదు మ్యామ్, మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ ని మీట్ అవ్వలేదు కదా, అందుకే దెబ్బ నుంచి కొంచెం దూరం ఉన్నా. అవునా, పోన్లే ఇప్పుడు వాళ్ళని తలుచుకుంటూ మెట్లు ఎక్కువ పడతావు. ఆహా, అట్లా అట్లా పడితే అంత ఉండదు మేడం. ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నప్పుడు అది వేరే ఉంటది. ఓకే 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 నాన్న. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ.